नमस्कार दोस्तों, मैं आप जी का होस्ट रोहित कुमार आप जी का स्वागत करदा। पिछले कुछ दिनों विच चाइना के नाल हालात जिहड़े है बड़े नाजुक चल रहे हैं और इन्हां हालातां दे विच साडे आर्मी दे कुछ जवान सरहद ते शहीद भी होए है। उहदे विचों 4 जिहड़े जवान है वो अपने पंजाब दे है। जे आपां ये कैलकुलेशन करते हाँ तो पंजाब दे विच 20% हले भी वो फौजी है जिहड़े देश खातर अज भी कदे भी किते भी लड़ाई हुंदी है तो उहदे विच 20-25% हिस्सा जिहड़ा वो पंजाब दा हुंदा। गल करते हैं चाइना की। चाइना नाल कहंदे जी व्यापार बंद कर दो, व्यापार बिल्कुल बंद कर दो, होना चाहिए क्योंकि देश की आवाम देश की जनता जो ये डिसीजन लै रही है बिल्कुल सही है। चाइना नाल सानू कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर देश की जनता ये गल चाहे तो हो सकता, क्योंकि चाइना दे नाल जिहड़े साडे व्यापारक है वो साडियां जड़ां दे विच आके बैठ गया और उस तो बिना आपां सोच नहीं सकते। गल करते हैं लुधियाने की, जो होजरी वास्ते बहुत कदी मशहूर सी। अज जाके पता करो होजरी का की हाल है। ये तो करोना महामारी करके उस तो पहला अगर गल करिए होजरी की तद भी उत्थे बहुत बुरा हाल सी। जलंधर पंजाब दे विच बहुत मशहूर है स्पोर्ट्स दी आइटमां खातर। उत्थे देख लो किन्ना कमाल जिहड़ा स्पोर्ट्स का जा रहा। हरेक चीज़ चाइना तो आ रही है। साइकिल इंडस्ट्री तबाह हो गई, स्पोर्ट्स दी आइटमां तबाह हो गई, होजरी का समान सारा कुछ चाइना तो आ रहा। ईवन कि साडे दिवाली दे दीवे जिहड़े आ वो चाइना तो आ रहे हैं। होर आपां की एक्सपैक्ट कर सकते हैं। हुण दसदे हैं करदे क्या है, क्योंकि जिन्ना क माल जिहड़ा साडा कच्चा लोहा जिहड़ा हैगा कच्चा माल आपां चाइना नूं एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया तो चाइना नूं दिंदे हैं, वो 4000 करोड़ का कच्चा माल उन्हां नूं आपां दिंदे हैं ते उधरों उही कच्चे माल नूं तैयार करके सानूं वो 20,000 करोड़ दे विच वापस करते हैं। यही रणनीति जिहड़ी है अंग्रेज़ां ने अपनाई सी, सानूं घाटे दे घाटे विच ही आपां। 2-4 दिनों विचों लोकां विच काफ़ी अवेयरनैस आई है। कहंदे जी टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो, वो चाइना का जरूर है, करना चाहिए। मोबाइल जिहड़े है वो छड्ड दो, LCD लोकी तोड़ते देखे गए, वीडियो बना रहे लोग। अज गल करते हैं कि करोना वायरस तो बाद जिहड़ियां बड़ी बड़ियां कंपनियां चाइना छड्ड के होर देशों में जाऊगियां, उहदे विचों 10 वड्डियां कंपनियां की जिहड़ी लिस्ट है वो आई है। उहदे विचों 10 कंपनियां दे विचों 7 कंपनियां अलग-अलग देशां दियां ते उहदे विचों 3 कंपनियां चाइना दियां महाराष्ट्र दे विच 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। छोटे छोटियां टिकटॉक इंस्टॉल अनइंस्टॉल करन दे नाल जां छोटे छोटियां 10-20 रुपए की चीज़ां छड्डण नाल ये चीज़ नहीं होनी, क्योंकि चाइना दे 5000 करोड़ की इंडस्ट्री जिहड़ी है वो महाराष्ट्र दे विच। करोना महामारी करके कुछ समय पहला जिद्दां साडे मजदूर भाई अपने प्रदेशों नूं वापस गए है, उदां ही दुबई और बाकी कंट्रियां दे विच जिहड़े इंडिया तो बाहर गए है वो भी इंडिया जाण वास्ते तैयार है। पर हुण गल इस गल ते मुकदी है कि साडे कोल हुनर की कमी नहीं है। अगर सरकार चाहे, अगर जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता। चाइना का बहिष्कार किया जा सकता, लेकिन उहदे वास्ते जरूरत है सानू एकजुट होण दी कि साडी कोल इन्नी कार्यकुशलता है। क्योंकि कोरोना महामारी करके कई 100 करोड़ बंदा अज सिर्फ और सिर्फ खाने दे लाले वास्ते बैठा, क्योंकि प्राइवेट नौकरियां दिन प्रतिदिन छिनियां जा रही, काम नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री का हाल थोड़े सामने ही है। अज फिर खबर आई है कि ऑटो इंडस्ट्री फिर शांति करूगी और उहदे विचों बेरोजगारी होर वधूगी। उम्मीद करते हैं कि चाइना दे नाल जिहड़ा बहिष्कार है वो आपां मिल के अगर छोटे छोटे अगर आपां कदम चकते हैं तो जरूर आपां कर सकते हैं। पर जरूरत है सानू अपनी कार्यकुशलता वधाउण दी।
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀਵੋ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਐਡ ਉਹ ਵੀਵੋ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਰੀਦੀਏ। ਲੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਫੌਜੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਦਾਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਲਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬੁਦੇਲਖੰਡ, ਐਮਪੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਜਗ੍ਹਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਹਾਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਪਾਸ ਹੀ ਖੜਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰਤ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰੋ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, 120 ਸਾਲ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਣੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਮੰਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।